speech. So the parts of speech are 18 number: noun, pronoun, adjective, verb, adverb, preposition, conjunction, and interjection. So first of all is noun. A noun is a word used as the name of a person, place or thing. So নাউনটা হচ্ছে কি পার্সন বুঝাবে, কোনো প্লেস বুঝাবে এবং কোনো থিং বা কোনো জিনিস বুঝাবে। ফর এক্সাম্পল, আকবর ওয়াজ এ গ্রেট কিং। Akbar was a great king. So the Akbar is actually is the name of a king. So this is noun. Then the sun shines brightly. So so sun, it is also a name. So these are noun. Then classification of noun. Number one is proper noun. A proper noun refers to the name of some particular person or প্লেস। ফর এক্সাম্পল, সো প্রপার নাউনটা কি হচ্ছে একদম পার্টিকুলার কোনো পার্সন বা প্লেস বুঝাবে, স্পেসিফিক পার্সন, স্পেসিফিক প্লেস বা কোনো স্পেসিফিক হচ্ছে থিং। সেটা হলে স্পেসিফাই যখন আমরা করছি তখনই সেটা হয়ে যাচ্ছে proper noun. For example, Solomon was famous for his wisdom. So Solomon হচ্ছে particular king, হ্যাঁ, যার জন্য এবং কি স্পেশালি ফেমাস হচ্ছে তার উইজডমের জন্য, যার জন্য সলোমনটা হচ্ছে স্পেসিফিক পারসন, যার জন্য সলোমন হচ্ছে প্রপার নাউন। তেমনি আকবর, ওটাও কিন্তু হচ্ছে প্রপার নাউনই পড়বে, ঠিক আছে, যদি আমি আরো স্পেসিফাই করি। দেন the next example is he was born in England. So England হচ্ছে particular place বুঝাচ্ছে, particular country, যার জন্য এটি হচ্ছে proper noun. তারপরে second one is common noun. A common noun is a name given in common. A common noun is a name given in common to every person or thing of the same class or kind. আচ্ছা, কমন নাউনটা কি হচ্ছে হচ্ছে এক মানে খুবই মানে কমন, যেটা হচ্ছে এভরি পার্সন, মানে যেটা একটা ক্লাসে ক্যাটাগরি, মানে একটা ক্লাসে বিলং করে, ঠিক আছে, একটা কাইন্ড বুঝাচ্ছে। ফর এক্সাম্পল, সিডনি ইজ দ্য সিটি হি লিভস ইন। সো সিটি, হ্যাঁ, সিটি কিন্তু অনেক টাইপের হচ্ছে, যেমন সিডনি, লন্ডন, তারপরে ঢাকা। তো এগুলো হচ্ছে কি একটা ক্লাসে বিলং করে, যে এদের পরিচয় হচ্ছে কি এরা হচ্ছে এক একটা সিটি, যার জন্য কি হচ্ছে এই সিটিটা হচ্ছে কমন নাউন। সো সিটির আন্ডারে এই নামগুলো যাচ্ছে। দেন নেক্সট ওয়ান ইজ হি হ্যাজ এ হাউস অ্যাক্রস দ্য রিভার। সো তার কি হচ্ছে রিভার একটা কমন নাউন, ঠিক আছে, যেমন রিভার হচ্ছে কি যেমন পদ্মা, মেঘনা, তারপরে যদি আমি লন্ডনের টেমস নদী ধরি, তো এগুলো কি করছে, এগুলো প্রত্যেকটা হচ্ছে এক একটা কান্ট্রি বা এক একটা হচ্ছে প্লেসের, যে তারা সব হচ্ছে একই ক্লাসে যাচ্ছে, একই ক্যাটাগরিতে বিলং করছে, সেটা হচ্ছে কি রিভার, যার জন্য এই রিভার হচ্ছে কমন নাউন। Then next one is collective noun. A collective noun refers to the number of persons or things taken together and spoken of as one whole. So collective noun is actually group of things. So for example, the police dispersed the crowd. So the crowd means a group of people. For example, if I say the police dispersed the mob. Mob is actually a group of angry people. So mob, crowd, these are collective noun. Then the French army was defeated at Waterloo. So army. So army means a group of soldiers. So these are called collective noun. Then comes abstract noun.
An abstract noun is a noun refers to an intangible concept. Intangible concept means you actually can't grasp this thing, or you cannot touch this thing. You can only feel these things, such as a quality, a state, or an action. For example, the soldiers were rewarded for their bravery. So you see, you can actually touch bravery. You can only understand bravery when someone shows, for example, a soldier shows bravery by joining the war, or like this. Then we all love honesty. So honesty, you actually can touch honesty. So what, by what you can understand honesty? When someone does not take bribe, হচ্ছে ঘুষ খায় না, তখন কি বলি, হচ্ছে তখন আমরা বলি যে হি ইজ অ্যান অনেস্ট পারসন। সো ব্রেভারি, অনেস্টি, হ্যাপিনেস, স্যাডনেস, দিজ আর অল অ্যাবস্ট্রাক্ট নাউন। Then countable noun. Countable noun refers to the names of objects, people that we can count. For example, book, pen, doctor, horse. So what we can count is known as countable noun. Then uncountable noun. Uncountable noun refers to the names of things that we cannot count. For example, milk, oil, sugar. So these are uncountable nouns. So noun is done. Then next comes pronoun. A pronoun is a word used instead of a noun. আচ্ছা, প্রোনাউনটা কি হচ্ছে, নাউনের পরিবর্তে বসে। ফর এক্সাম্পল, জন ইজ অ্যাবসেন্ট বিকজ হি ইজ ইল। সো হি ইজ রেফারিং টু জন। আমরা জনের পরিবর্তে আমরা কি করলাম, জন জন রিপিট না করে আমরা তখন তাকে হি দিয়ে বললাম। সো এই হিটা হচ্ছে কি, এই জন নাউনের পরিবর্তে বসছে, যার জন্য এটা হচ্ছে কি, এই হিটা হচ্ছে প্রোনাউন। হি, শি, ইট, এগুলো হচ্ছে প্রোনাউন। The books are where you left them. So them is referring to the books. হুম, আমরা হচ্ছে কি বলছি, বারবার বুকস না বলে দেম বলছি, ঠিক আছে? সো এই দেমটা দ্য বুকস এর পরিবর্তে বসছে। দেন ক্লাসিফিকেশন অফ প্রোনাউন। Personal pronoun. A personal pronoun expresses a distinction of person. হ্যাঁ, যে ডিস্টিংশন, একজনের সাথে একজন ডিফারেন্সিয়েট করে। ফর এক্সাম্পল, আই, ইউ, উই, মি, আস, হি, শি, হিম, হার, দে, দেম, ইট। সো এগুলো আমরা হচ্ছে যে পার্সনের নেমের পরিবর্তে হচ্ছে আমরা এগুলো ব্যবহার করি, পার্সোনাল প্রোনাউন। দেন ডেমনস্ট্রেটিভ প্রোনাউন। ডেমনস্ট্রেটিভ প্রোনাউন ইজ ইউজড টু পয়েন্ট আউট দি অবজেক্ট। ফর এক্সাম্পল, দিস, দ্যাট, দিস, দোজ। ফর এক্সাম্পল, দিস বুক ইজ মাইন। সো হচ্ছে আমি কি করছি, পয়েন্ট আউট, নির্দিষ্ট, ডেফিনেট করে দিয়েছি যে এই বইটাই আমার। দোজ পেন আর ইয়োর্স, ওই পেনগুলো হচ্ছে তোমার, ঠিক আছে? সো দিস, দ্যাট, এগুলো হচ্ছে ডেমনস্ট্রেটিভ প্রোনাউন। Then comes indefinite pronoun. Indefinite pronoun refers to persons or things in a general way. মানে এখানে হচ্ছে কোনো ডেফিনিট কাউকে বলা হচ্ছে না, ঠিক আছে? ফর এক্সাম্পল, ওয়ান, অল, ফিউ, সাম, সামবডি, নোবডি, ম্যানি। ফর এক্সাম্পল, ওয়ান হার্ডলি নোজ হোয়াট টু ডু। তারপরে হচ্ছে নেক্সট, অল ওয়ার ড্রাউন্ড, nobody was there to rescue the child. সো এখানে নির্দিষ্ট করে কাউকেই বলা হচ্ছে না, এই জন্য এটা ইনডেফিনিট প্রোনাউন। দেন ডিস্ট্রিবিউটিভ প্রোনাউন। ডিস্ট্রিবিউটিভ প্রোনাউনটা কি করে, ডিস্ট্রিবিউট করা হয়, ঠিক আছে, যেটা হচ্ছে ভাগ হয়ে যাচ্ছে। ফর এক্সাম্পল, ডিস্ট্রিবিউটিভ প্রোনাউন refers to persons or things one at a time. For example, each, either, neither. Each of the boys got a prize. So কি হচ্ছে, প্রত্যেকেই একটা করে, প্রত্যেক ছেলে একটা করে প্রাইজ পেয়েছে, তাই না? Each of the boys. Then either of you can go, হচ্ছে দুইজনের মধ্যে একজন যেতে পারো, ঠিক আছে? এটার মানে হচ্ছে এইটা। neither of the accusations is true, অর্থাৎ যে অ্যাকুজিশন গুলো, যে ব্লেম গুলো করা হয়েছে, কোনোটাই হচ্ছে সঠিক না।
দেন কামস রিলেটিভ প্রোনাউন। রিলেটিভ প্রোনাউন কি করে? রিলেট করে, একটার সাথে আরেকটা রিলেট করে। রিলেটিভ প্রোনাউন রেফার্স অর রিলেটস টু সাম নাউন গোয়িং বিফোর হুইচ ইজ কল্ড ইটস অ্যান্টিসিডেন্ট। অর্থাৎ অ্যান্টিসিডেন্ট মানে হচ্ছে প্রিভিয়াস যেটা, সেটাকে হচ্ছে হচ্ছে ইন্ডিকেট করবে। ফর এক্সাম্পল হু, হুইচ, দ্যাট। আই হ্যাভ ফাউন্ড দ্য পেন হুইচ আই হ্যাড লস্ট। এই হুইচটা হচ্ছে দ্য পেন, দ্য পেন হচ্ছে এখানে অ্যান্টিসিডেন্ট, আর হুইচ দিয়ে ওই দ্য পেনটাকেই বুঝাচ্ছে, যার জন্য দ্য পেনটা হচ্ছে কি অ্যান্টিসিডেন্ট বলছে। তাহলে হুইচ মিন্স হুইচ ইজ রেফারিং টু দি পেন। নাম্বার নেক্সট ওয়ান ইজ হেয়ার ইজ দ্য বুক দ্যাট ইউ লেন্ট মি। দ্য বুক হচ্ছে দ্যাট ইজ রেফারিং টু দ্য বুক। সো এখানে দ্য বুক হচ্ছে অ্যান্টিসিডেন্ট। সো কি হচ্ছে, এই যে দ্যাট, হুইচ, দ্যাট এগুলো দিয়ে কি হচ্ছে রিলেট মানে করছে, ঠিক আছে, যার জন্য হচ্ছে এটা রিলেটিভ প্রোনাউন। Then reflexive pronoun. Reflexive pronoun refers to the action done by the subject turns back upon the subject. অর্থাৎ অ্যাকশনটা করা হয়েছে কিন্তু এই অ্যাকশনটা কি হয়, রিভার্স হয়ে আবার নিজের উপরেই এসে পড়ে, ঠিক আছে। ফর এক্সাম্পল, আই হার্ট মাইসেলফ, দে হার্ট দেমসেলফ। সো মাইসেলফ, দেমসেলফ, হারসেলফ, হিমসেলফ, দিজ আর অল reflexive pronoun. Then reciprocal pronoun, last one. Reciprocal pronoun indicates a mutual action or relationship between two subjects or objects. অর্থাৎ কি করে, একটা মিউচুয়াল অ্যাকশন বা হচ্ছে রিলেশনশিপ বুঝাবে, যে it can be between two subjects or it can be between two objects. For example, the brothers quarreled with each other. Each other is a reciprocal pronoun. They all gave evidence against one another. ওয়ান অ্যানাদার ইজ রেসিপ্রোকাল প্রোনাউন। রেসিপ্রোকাল প্রোনাউন না খুব ইজি, ইচ আদার, ওয়ান অ্যানাদার, এই দুইটাই হচ্ছে মানে ওয়াইডলি ব্যবহার করা হয়, যে ইচ আদার, ওয়ান অ্যানাদার দেখলেই হচ্ছে আপনারা বুঝে যাবেন যে এটি হচ্ছে রেসিপ্রোকাল প্রোনাউন। দেন কামস অ্যাডজেক্টিভ। Adjective is a word used with a noun to tell the number or quantity. অর্থাৎ হচ্ছে সংখ্যা এবং হচ্ছে পরিমাণটা বোঝাবে অ্যাডজেক্টিভ। ফর এক্সাম্পল, মেরি ইজ এ ক্লেভার গার্ল, দ্য লেজি বয় ওয়াজ পানিশড। আচ্ছা, ক্লেভার, লেজি এটা হচ্ছে কোয়ালিটি বুঝাচ্ছে, হ্যাঁ, যে হচ্ছে মেয়েটা কেমন ছিল, ক্লেভার, এটা কোয়ালিটি। তারপরে বয়ের হচ্ছে ক্যারেক্টারিস্টিকটা কেমন ছিল, লেজি। সো নট অনলি নাম্বার অর কোয়ান্টিটি বাট অলসো কোয়ালিটি। Classification of adjectives. Adjectives of quality show the kind or quality of a person or a thing. So এই যেটা বললাম clever, lazy এগুলো হচ্ছে কিন্তু কোয়ালিটি, ঠিক আছে। অ্যাডজেক্টিভ হচ্ছে অ্যাডজেক্টিভ অফ কোয়ালিটি। ফর এক্সাম্পল, অ্যাডজেক্টিভ হি ইজ অ্যান অনেস্ট ম্যান, সেখানে ক্যারেক্টারিস্টিক বোঝাচ্ছে অনেস্ট, ইজ অ্যান রেফার্স টু অ্যাডজেক্টিভস অফ কোয়ালিটি। আর কোয়ান্টিটি হচ্ছে পরিমাণ বুঝাবে। Adjectives of quantity show how much of a thing is meant. For example, he showed much patience. So much is a quantity, referring to quantity. Then adjectives of number show how many persons or things are meant or in what order a person or thing stands. For example, Sunday is the first day of the week. So adjectives of number means number বুঝাবে, so first day of the week, the hand has 5 fingers, ঠিক আছে, এটা হচ্ছে adjectives of number. Then emphasizing adjectives show emphasis, হচ্ছে কি বোঝাচ্ছে, ওটাকে আরো বেশি মানে গুরুত্ব দিয়ে, ইম্পর্টেন্স দিয়ে বোঝানো হবে, এমফাসিস করা হবে। ফর এক্সাম্পল, আই স ইট উইথ মাই ওন আইস। আমি বলছে না যে আই স ইট উইথ মাই আইস, বলছে কি আই স ইট উইথ মাই ওন আইস, আরো বেশি ইম্পর্টেন্স প্রয়োগ করেছে, যাতে অ্যানাদার পারসন সে হচ্ছে ট্রাস্ট করে, ঠিক আছে, এই জন্য কি বলছে, ওন আইস, ওন আর অ্যাড করে দিয়েছে, আরো এমফাসাইজ করা হচ্ছে। দ্যাট ইজ দ্য ভেরি থিং উই ওয়ান্ট, যে আমি এই জিনিসটাই চাই, ঠিক আছে, এই জিনিসটাই আমরা চাই। সো কি হচ্ছে, আরো হচ্ছে ইম্পর্টেন্স প্রয়োগ করেছে। সো ওন, ভেরি এগুলো হচ্ছে এমফাসাইজিং অ্যাডজেক্টিভস। দেন কামস হচ্ছে ভার্ব। সো ভার্ব, এ ভার্ব ইজ এ ওয়ার্ড
used to express an action, event or state। তো যেখানে অ্যাকশন বোঝায়, ইভেন্ট বোঝায়, ঠিক আছে, সেটাই হচ্ছে ভার্ব। ফর এক্সাম্পল, দ্য গার্ল রোট এ লেটার টু হার কাজিন। সো এটা হচ্ছে ভার্বের এবং এটা পাস্ট টেন্স, ঠিক আছে। রাইট হচ্ছে প্রেজেন্ট, রোট হচ্ছে পাস্ট। দেন আয়রন অ্যান্ড কপার আর ইউজফুল মেটালস, এখানে আর হচ্ছে অক্সিলারি ভার্ব, ঠিক আছে। আমরা ভার্বের হচ্ছে এক্সপ্লেনেশনে যাচ্ছি না, ক্যাটাগরিতে, ওটা যদি পরবর্তীতে লাগে ভার্বটা আমি আছে আলাদা করে পড়াবো, ঠিক আছে। আপাতত ভার্বটা এটাই থাকুক। দেন নেক্সট কাম ইজ অ্যাডভার্ব। An adverb is a word which modifies the meaning of a verb, an adjective or another adverb। so কি অ্যাডভার্বটা কি করে, সে হচ্ছে ভার্বকে মডিফাই করে, মানে চেঞ্জ করার চেষ্টা করে, অ্যাডজেক্টিভকেও করে এবং যদি একটা অ্যাডভার্ব থাকে সেটাকেও করে। সো মডিফাই মিন্স চেঞ্জিং। ফর এক্সাম্পল, হি রানস কুইকলি, ঠিক আছে, এখানে হচ্ছে ভার্বটাকে হচ্ছে মডিফাই করলো। দেন হচ্ছে ম্যারি রিডস কোয়াইট ক্লিয়ারলি, ঠিক আছে, এখানে হচ্ছে কোয়াইটটা হচ্ছে হচ্ছে কি করলো, হচ্ছে অ্যাডজেক্টিভ কে হচ্ছে মডিফাই করলো, ঠিক আছে। সো কি হচ্ছে, সো অ্যাডভার্বটা হচ্ছে কি করে, এরকম ভার্ব অথবা অ্যাডজেক্টিভ কে হচ্ছে, অথবা যদি আরেকটা অ্যাডভার্ব থাকে সেটাকে হচ্ছে মডিফাই করে। দেন ক্লাসিফিকেশন অফ অ্যাডভার্ব। অ্যাডভার্ব অফ টাইম শোজ, অ্যাডভার্ব অফ টাইম। আচ্ছা, আপনারা কি পার্সোনাল ইমেইল দিয়ে করছেন? কারণ হচ্ছে আপনাদের যে আ ইউনিভার্সিটি থেকে যে মেইলটা দেয়া হয়েছে সেটা দিয়ে কিন্তু আপনারা জয়েন করবেন। ঠিক আছে? কারণ না ম্যাম, পার্সোনাল সবাই ইউনিভার্সিটি ইমেইল ইউজ করতেছে ম্যাম। তাহলে আমার যে এক করে কারণ পার্সোনাল রিস ইমেইল লগ ইন করা যাবে না সেটাই তো বলছেন। কারণ আমার তো ম্যাম। এক অনেকের নেট করে। প্রবলেমের জন্য একটু প্রবলেম হচ্ছে ম্যাম, মানে ঠিক মতো জয়েন করতে পারতেছে না। ও আচ্ছা, আচ্ছা, এটা একটা প্রবলেম এই যে অনলাইন ক্লাসে, এটা হচ্ছে খুবই গ্রেট প্রবলেম। ওকে। ওকে, সো ক্লাসিফিকেশন অফ অ্যাডভার্ব হচ্ছে আমরা আছি। সো অ্যাডভার্ব অফ টাইম শোজ, অ্যাডভার্ব অফ টাইম, ঠিক আছে। ফর এক্সাম্পল, আই হ্যাভ হার্ড দিস বিফোর। সো বিফোর হচ্ছে একটা টাইম বুঝাচ্ছে, স্পেসিফিক টাইম। হি কামস হেয়ার ডেইলি, সো ডেইলি মিনস স্পেসিফিক টাইম। দেন অ্যাডভার্ব অফ ফ্রিকোয়েন্সি শোজ হাউ অফেন, ঠিক আছে। ফ্রিকোয়েন্সিটা হচ্ছে মানে কিরকম হয়, এটা কি কম হয় নাকি বেশি হয়, মানে এটা ফ্রিকোয়েন্সিটা বোঝায়। হি অফেন মেক্স মিস্টেক, সো অফেন, ঠিক আছে, এটা হচ্ছে অ্যাডভার্ব অফ ফ্রিকোয়েন্সি, সে প্রায় ভুল করে। আই হ্যাভ নট সিন হিম ওয়ান্স, তাহলে আমি তাকে একবার দেখিনি। সো অফেন, ওয়ান্স, ঠিক আছে, এগুলো হচ্ছে টাইম বোঝাচ্ছে, মানে কতবার আর কি, যেটা বাংলায় বলে। সো এরকম হচ্ছে, সো এগুলো হচ্ছে অ্যাডভার্ব অফ ফ্রিকোয়েন্সি। দেন অ্যাডভার্ব অফ প্লেস। সো অ্যাডভার্ব অফ প্লেস হচ্ছে প্লেস বুঝাবে, যেমন ফর এক্সাম্পল স্ট্যান্ড হিয়ার। সো হিয়ার এ হচ্ছে অ্যাডভার্ব এবং এটি হচ্ছে আরো যদি স্পেসিফিক বলতে চাই অ্যাডভার্ব অফ প্লেস। দেন হি লুকড আপ, তো উপরের দিকে তাকালো, সো এটাও হচ্ছে একটা পার্টিকুলার প্লেস, যার জন্য এটা হচ্ছে অ্যাডভার্ব অফ প্লেস। Adverb of manner shows how or in what manner। সো অ্যাডভার্ব অফ মানে ম্যানার হচ্ছে কি, এটা হচ্ছে মানে কিভাবে, কোন ম্যানারে বা কোন ক্যারেক্টারিস্টিকে কাজ হচ্ছে, ঠিক আছে। ফর এক্সাম্পল, দ্য চাইল্ড স্লেপ্ট সাউন্ডলি। সো হচ্ছে সাউন্ডলি অর্থাৎ কোনো সাউন্ডলি, তার হচ্ছে মানে তার হচ্ছে ঘুমানোর যে ক্যারেক্টারিস্টিকটা সেটা বোঝাচ্ছে যে সাউন্ডলি, যার জন্য এটা হচ্ছে ম্যানার বুঝাচ্ছে। সো সাউন্ডলি হচ্ছে অ্যাডভার্ব অফ ম্যানার। দ্য সোলজার্স ফট ব্রেভলি। সো কিভাবে ফাইট করেছে সোলজাররা, ব্রেভলি, ঠিক আছে, এটাই হচ্ছে ম্যানার। Adverb of degree or quantity shows how much or in what degree or to what extent, such as he was too careless।
ঠিক আছে? এখানে হচ্ছে কোয়ান্টিটিটা বোঝাচ্ছে যে কিরকম তার ডিগ্রিটা কিরকম ছিল। ঠিক আছে? যে কত মানে কি পরিমাণে সে হচ্ছে কেয়ারলেস ছিল বা কি পরিমাণ তার ছিল। দেন I am fully prepared. ঠিক আছে? আমি একদম পরিপূর্ণভাবে প্রস্তুত। সো এগুলো হচ্ছে অ্যাডভার্ব অফ ডিগ্রি। দেন কামস প্রিপোজিশন। প্রিপোজিশন তো আইডেন্টিফাই করা খুবই সহজ, ঠিক আছে? এ প্রিপোজিশন ইজ এ ওয়ার্ড প্লেসড বিফোর এ নাউন অর এ প্রোনাউন টু শো দ্য রিলেশন বিটুইন দি পার্সন অর থিং। সো প্রিপোজিশনটা কি হবে? নাউন অথবা প্রোনাউনের আগে বসে তাদের মধ্যে হচ্ছে কি করবে? পার্সন অর থিং এর মধ্যে হচ্ছে একটা রিলেশন ক্রিয়েট করবে, ঠিক আছে? ফর এক্সাম্পল, আই হ্যাভ নোন হিম ফর এ লং টাইম। সো কি হচ্ছে? নাউনের আগে বসছে, ঠিক আছে? নাউনের আগে বসে বা হচ্ছে বসে যা এটা কি হচ্ছে? এটা হচ্ছে রিলেশন ক্রিয়েট করলো, ঠিক আছে? তারপরে হচ্ছে কি ইট হ্যাজ বিন রেইনিং সিন্স ইয়েস্টারডে। সো এখানে হিম হচ্ছে পজেসিভ নাউন, পজেসিভ প্রোনাউন। সো যার জন্য হচ্ছে এখানে পজেসিভ প্রোনাউনের আগে হচ্ছে পরে হচ্ছে আগে বসবে পজেসিভ প্রোনাউন, তারপরে হচ্ছে প্রিপোজিশন। দেন রেইনিং, ঠিক আছে? রেইনিং হচ্ছে নাউন, যার জন্য কি হচ্ছে তারপরে হচ্ছে প্রিপোজিশন বসলো, ঠিক আছে? সো এভাবে হচ্ছে preposition হচ্ছে। Then comes conjunction. A conjunction is a word used to join words or sentence. তো conjunction তো আমরা বুঝি যে হচ্ছে ওয়ার্ড অথবা হচ্ছে সেন্টেন্সকে জয়েন করে। ফর এক্সাম্পল, আই র্যান বাট মিস দ্য ট্রেন। ঠিক আছে? আই র্যান এটা কিন্তু একটা হচ্ছে সেন্টেন্স হয়, ঠিক আছে? আই র্যান ফুল স্টপ। তারপর আমরা কি করলাম? এটাকে জয়েন করতে যদি পারি অ্যান্ড অর বাট দিয়ে করতে পারি। সো আই র্যান বাট মিস দ্য ট্রেন। ঠিক আছে? আমি হচ্ছে এটা কি করলাম? ২ টা হচ্ছে সেন্টেন্সকে আমি জয়েন করলাম। আই র্যান হতে পারে। তারপর আরেকটা সেন্টেন্স কি হতে পারে? আই মিস দ্য ট্রেন। সো আমি কি করলাম? আইটা উঠিয়ে বাটকে হচ্ছে আমি এড করে দিয়ে আমি হচ্ছে কি করলাম? একটা সেন্টেন্স ক্রিয়েট করে ফেললাম। দেন নাম্বার নেক্সট ওয়ান ইজ 2 and 2 মেক 4। সো এটা হচ্ছে আমরা কি করি? কনজাংশন। This is how we use conjunction. Then last one is interjection. And interjection is a word which expresses sudden feeling. So interjection আমরা বুঝি have they gone? তারপরে হাস ডোন্ট মেক এ নয়েজ। সো কি থাকে? এবং ইন্টারজেকশন হচ্ছে এক্সক্লেমেশন মার্ক থাকে, ঠিক আছে? এই যে হাস এগুলো পরে এক্সক্লেমেশন মার্ক থাকে, অ্যালাস, হিজ আনডান। সেগুলো আমরা বুঝি ইন্টারজেকশন। সো মেইনলি যদি হচ্ছে এক্সামে যদি পার্টস অফ স্পিচ থাকে, সো থাকবে কি আইডেন্টিফিকেশন অফ পার্টস অফ স্পিচ, ঠিক আছে? কোনটা নাউন, কোনটা প্রোনাউন, কোনটা অ্যাডজেক্টিভ, কোনটা অ্যাডভার্ব, ঠিক আছে? সো এগুলো হচ্ছে এইভাবে হচ্ছে এক্সাম্পল মানে সেন্টেন্স দেয়া থাকবে, কোনো ওয়ার্ডের নিচে হচ্ছে আন্ডারলাইন করা থাকবে এবং হচ্ছে আপনাকে আপনাদের আইডেন্টিফাই করতে হবে হুইচ ওয়ান ইজ এ নাউন, হুইচ ওয়ান ইজ এ প্রোনাউন, ঠিক আছে? আর ক্লাসিফিকেশনে হচ্ছে নাউন, প্রোনাউন এই দুইটা হচ্ছে আপনারা হচ্ছে ভালো করে ফোকাস করবেন। অন্যগুলো বলতে হবে না যে অ্যাডভার্ব অফ ম্যানার অথবা অ্যাডজেক্টিভ অফ কোয়ালিটি, জাস্ট ওটা অ্যাডজেক্টিভ অ্যাডভার্ব মেনশন করে দিলেই হবে। কিন্তু নাউন আর প্রোনাউনের হচ্ছে ক্লাসিফিকেশনটা আপনাদের হচ্ছে বেশি হচ্ছে ইম্পর্টেন্ট, ঠিক আছে? আচ্ছা, সো দ্যাটস ইট ফর টুডে। আচ্ছা আজকে যেহেতু আপনাদের সাথে ফার্স্ট ক্লাস, তো আপাতত হচ্ছে আমি আজকের এই একটা টপিকই রাখছি। আর হচ্ছে নেক্সট ফ্রাইডেতে তো হচ্ছে ক্লাস আছে, ঠিক আছে? এখন আপনারা একটু ডিসিশন নিবেন যে আপনারা ফ্রাইডে ক্লাসটা কি অনলাইনে করতে চান নাকি ইন পার্সন করতে চান, ঠিক আছে? যদি ইন পার্সন করতে চান না তাহলে হ্যাঁ, বলেন। ম্যাম, আমাদের হ্যাঁ, ক্লাসটা কি একটু আগেই নেওয়া যায়? কারণ আমাদের মানে ফ্রাইডেতে কিছু ক্লাস মিস থাকে মানে সকালের দিকে। আপনি যদি ওই টাইমটা আমাদের ক্লাসটা নিয়ে নিতেন তাহলে একটু সুবিধা হতো আমাদের জন্য। কিন্তু আমার দেখা কারণ গেল ম্যাম যে সবাই হচ্ছে আপনার ইফতারি বাসায় যে করতে চায়। এখন শুক্রবারে সেটা জি সকাল ম্যাম বলেন। কয়টায়? হ্যাঁ, শুক্রবারে সকাল কয়টায় সেটা?
ম্যাম দেখা যায় ম্যাম 10টা থেকে 11টা এরকম মাঝে মাঝে ক্লাস মিস থাকে, এটা ম্যাম আমি থেকে ওই আগের দিন জানাই দিব না ম্যাম, হবে কি? আহ, আচ্ছা, এখন যদি সকালে আমার আবার একটু প্রবলেম, আচ্ছা ঠিক আছে, যদি কারণ কথা হচ্ছে কি যে মিস থাকে মানে কি ওই আপনাদের হচ্ছে যে মর্নিং এ যে শিডিউল থাকে ওখানে কি সকালে ক্লাস হয় না, টিচার আসে না, না কি আসলে? না না, ক্লাস হয় ম্যাম, বাট হ্যাঁ, ম্যাক্সিমাম টিচার দেখা যায় আপনি বিভিন্ন হলে গার্ড করে ম্যাম, মানে পরীক্ষার হলে ইংরেজির দায়িত্ব পালন করে, দ্যাটস ওয়াই হ্যাঁ। আমাদের ক্লাস নিতে পারে না। ও আচ্ছা, এই এখন জন্য আর দেখা, কি ম্যাম, যদি কোনো ক্লাস গ্যাপ থাকে ওই হ্যাঁ, ক্লাসটা আপনি নিয়ে নিন ওই টাইমটাতে। আর যদি ওটা হচ্ছে সেটা আমাকে এনশিওর করতে হবে, ঠিক আছে? যে জি হচ্ছে ম্যাম, যে আপনাকে জানাই দিব ম্যাম। হ্যাঁ, এনশিওর করতে হবে যে হচ্ছে আমাকে থার্সডেতে জানিয়ে দিতে হবে। এনশিওর করতে হবে যে হচ্ছে এই টাইম থেকে ১ ঘন্টা করেই তো এখন ক্লাসগুলো। তো এনশিওর করতে হবে যে হচ্ছে ওই সময় ক্লাস, হ্যাঁ, হ্যাঁ। আচ্ছা ঠিক আছে। আমি আমি সেটাই বলছি। যদি হচ্ছে যেহেতু ওটা হচ্ছে সকালের ক্লাসটা কারণ অলরেডি শিডিউলে দেয়া আছে, রুটিনে দেয়া আছে। ঠিক আছে? আর আমার রুটিন অনুযায়ী তো হচ্ছে রুটিন অনুযায়ী আমরা টিচাররা ফলো করি। ঠিক আছে? যার জন্য এটা একটা সমস্যা। আমি আসলাম দেখা গেল উনি ক্লাস নিল বা এরকম একটা মানে না ম্যাম, হয়ে, আপনাকে আগে থেকে জানাই দিব ম্যাম, মানে শিওর হয়ে আপনাকে জানাই দিব। আচ্ছা ঠিক আছে। আর যদি না হয় তাহলে হচ্ছে যেহেতু প্রবলেম যে হচ্ছে এই স্বাভাবিক ইফতারের রমজানের সময় তাহলে অনলাইনে আমি চলে যাব। ঠিক আছে? সো এটার কোনো ই নেই। ওকে যদি ম্যাম। ক্লাসরুম না থাকে অনলাইনে চলে যাব। আর হচ্ছে সেটা হচ্ছে অনলাইনে আমাকে হচ্ছে তাহলে ফ্রাইডে ক্লাসটা যদি আমরা ইন পারসন না করতে পারি, অনলাইনে সেটা হচ্ছে আপনার আপনার কি ফ্রাইডেতেই এই ৭ টার সময় করতে চান নাকি না না ম্যাম, স্যাটারডেতে? স্যাটারডেতে ম্যাম করেন ম্যাম, কারণ আচ্ছা ফ্রাইডেতে তাহলে, সবাই ভার্সিটি থেকে যায় বাসায়। আচ্ছা, আচ্ছা। ঠিক আছে। তাহলে স্যাটারডেতে যদি অনলাইনে হয় তাহলে স্যাটারডেতে at 7, ঠিক আছে? আর ওকে আমি ম্যাম। ওভাবে লিংক পাঠিয়ে দিব। আর আপনি হচ্ছে যদি সকালে ক্লাস হয় ওটা আমাকে একটু এনশিওর করবেন। আর জি ম্যাম, আরেকটা আপনাকে জিনিস, জানাই দিব। হ্যাঁ, আর আরেকটা জিনিস হচ্ছে আপনি একটা গ্রুপ খুলবেন। WhatsApp এ একটা গ্রুপ খুলবেন। খুলে হচ্ছে আমাদের সবাইকে এড